Am I audible to all? Yes, ma'am. Okay, so we'll continue the same session after 5 minutes break. The session is related to introduction to power electronics, power semiconductor devices, and triggering circuits. So we were discussing the numericals, which was related to the calculation part of turn on resistance. Is the screen visible clearly? Yes, yes. Okay. So the question is, a steady DC current of 100 ampere is flowing through a power module SD. This is the power module SD. Now can anyone give me which module it is? It is which device? We have seen now the diagram. MOSFET, diode, thyristor, BJT, IGBT. So are you able to recognize it? It is which kind of device? IGBT. Very good, IGBT. Okay. So the VI characteristic of the IGBT S and the diode D are given in the figure B and C. So this is IGBT characteristic and this is the diode characteristic they have given. And they are asking us conduction power loss in the power module SD in watt. Now we all know conduction power loss is nothing but a power, and any power when I want to calculate, I have to use the formula I square into R. So I square into R. Now R is nothing but there are two devices. One is IGBT, another one is diode. So the total resistance of the device or the total resistance of the module is nothing but the resistance of IGBT plus resistance of diode. Now to find out the resistance of each device, we are going to use its characteristic. Now this VI characteristic is giving me the knowledge that this particular point, it's called as a cutting voltage. बरोबर आहे ना, याला कटिंग व्होल्टेज म्हणतो किंवा आपण याला काय म्हणतो, बॅरियर पोटेन्शियल म्हणतो. तर हा जो पॉइंट आहे V0 इक्वल टू 1 वोल्ट, हा काय दाखवतो की इतका व्होल्टेज ड्रॉप तो डिव्हाइस कंडक्ट असताना तो डिव्हाइस कॅरी करणार आहे. म्हणजे मग डायोड पण कॅरी करणार आहे. कुठलाही डायोड बघा, एनी डायोड व्हेन इट इज अंडर कंडक्शन मोड, हाऊ मच इज द ड्रॉप इट इज टेकिंग अक्रॉस इट? 0.7. द वे सेम when IGBT is under conduction mode, how much is the drop it is taking? It is taking 1 mode. मग मला कुठला रेजिस्टन्स काढायचा आहे दोन्ही डिव्हाइसेसचा? कंडक्शन रेजिस्टन्स काढायचा. म्हणजे इन दी कंडक्शन मोड हाऊ मच इज द रेजिस्टन्स इट इज कॅरिंग. Now how to calculate that conduction resistance, that is on time resistance? To calculate on time resistance, I will take the ratio of V upon I, which V, the voltage drop in the conduction mode divided by the current which is taking in the conduction mode. बघा आता, फर्स्ट ऑफ ऑल R IGBT we will calculate. आता R IGBT कसा काढणार? R IGBT equal to V, that is voltage of IGBT in conduction mode divided by current of IGBT in conduction mode. आता किती व्होल्टेज कंडक्शन मोड मध्ये IGBT कॅरी करताय? The first characteristic will give me the knowledge that how much is the voltage of IGBT we are getting in this characteristic. किती घेते voltage IGBT conduction mode मध्ये? How much? Give me the answer. 1 volt. 1 volt. Very good. आणि किती करंट IGBT कॅरी करतोय रे? ही फिगर 100. सांगते बघा, 100 अँपियर. बरोबर. 100 ampere. म्हणजे त्या 1 व्होल्टला जेव्हा मी 100 अँपियर ने डिवाइड करेल तेव्हा मला R IGBT मिळेल. बरोबर आहे? R IGBT, R under on condition for IGBT device, how will I get 1 volt divided by 100 ampere? So you can calculate 1 by 100, so 0.01. Is it so? R IGBT 0.01 आला? Yes. Okay. आता तसाच R डायोड काढायचा आहे. R डायोड कसा काढणार? सेम लॉजिक. R डायोड काढायला पण तुम्हाला V upon I काढायचं. आता V कुठला? डायोड अंडर कंडक्शन मोड, हाऊ मच इज द ड्रॉप डायोड इज टेकिंग? 0.7 डिवायडेड बाय I. किती करंट चाललाय डायोड मधनं? 100.
म्हणजे 0.7 डिवायडेड बाय 100 किती आला आर डायोड? 0.7 डिवायडेड बाय 100 किती येणार? 7 into 10 raised to0.007. minus 3. येस. ओके. मग आता हे दोन्ही रेझिस्टन्स तुम्हाला ऍड करायचे, आर आयजीबीटी आणि आर डायोड. मग हा जो टोटल रेझिस्टन्स मिळेल तो कुणाचा मिळेल? मॉड्यूलचा. कारण मॉड्यूल कशाचं बनलंय? मॉड्यूल इज कन्सिस्टिंग ऑफ आयजीबीटी अँड डायोड. So the module resistance will be what? The module resistance is R IGBT plus R diode. So how much is the total resistance? 7 milliohm plus 0.1 milliohm. So 7.1 milliohm or 0.017 ohm. बरोबर आहे का? बघा, total resistance you will get 0.017 ohm. आणि त्या रेझिस्टन्सला तुम्हाला आय स्क्वेअर ने मल्टिप्लाय करायचं. यू हॅव टू मल्टिप्लाय आय स्क्वेअर. विच आय स्क्वेअर? 100 स्क्वेअर. 100 इज युअर करंट. सो 100 स्क्वेअर इंटू इन ब्रॅकेट 0.01 प्लस 0.007. What is your answer? How much is the answer? 170. Very good. 170. So what is the range they have given? GATE exam IIT is given the answer range is 169 to 171. So your answer is exact 170. So good answer. Congratulations. Okay. So your answer is acceptable answer because the range is 169 to 171. Everybody understood how to calculate this? कळलं का न्यूमरिकल आपण कसं सॉल्व्ह केलं? Yes, ma'am. ओके. अशा पद्धतीचे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन आता पुढे पण करायचे. ओके. सो नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट पार्ट. The next question. The characteristic of voltage and current they have given in the figure. Okay. The voltage Vs, that is supply voltage, across, and the supply current Is is flowing through a semiconductor switch. कुठला स्विच आहे हे सांगितलं नाही. काय सांगितलं? फक्त सेमीकंडक्टर स्विच आहे. मग तो कोणताही डिव्हाइस असेल, डायोड, आयजीबीटी, मॉसफेट, कुठलाही असेल. ड्युरिंग अ टर्न ऑन ट्रान्झिशन आर शोन इन फिगर. आता टर्न ऑन ट्रान्झिशन म्हणजे काय बघा, जेव्हा कोणताही स्विच टर्न ऑन करायचा असतो तर तो ऑब्व्हियसली आधी कोणत्या स्टेटमध्ये असणार? ऑफ. बरोबर आहे ना? जर मला कुठलाही स्विच ऑन करायचा असेल तर तो आधी कुठल्या मोडमध्ये असणार? ऑब्व्हियसली ऑफ. समजतंय मी काय बोलते? Yes, ma'am. हा. मग आता आपल्याला तेच करायचंय. इथे काय करायचंय? टर्न ऑन ट्रान्झिशन सांगितलं. टर्न ऑन ट्रान्झिशन म्हणजे काय की आपण आता त्या स्विचला ऑन करणार आहोत. स्विचला ऑन करणार आहोत म्हणजे स्विच आधी काय होता? ऑफ होता. ओके. अशा सिच्युएशन मध्ये व्हॉट दे वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट, they want to calculate the energy dissipated during this turn on transition in millijoule. स्पेसिफिक त्यांनी सांगितले की मला मिलीज्यूल मध्ये आन्सर पाहिजे. ओके. आता मिलीज्यूल वी विल थिंक लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राय टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. टर्न ऑन ट्रान्झिशन मध्ये जेव्हा मला स्विच न्यायचा आहे तेव्हा तो ऑफ मध्ये आहे. वेन एनी स्विच इज अंडर ऑफ कंडिशन, इज इट टेकिंग करंट और नॉट टेकिंग करंट? Not taking current. Very good. Not taking current. So बघा, before t1 equal to 1 microsecond इथे आपण स्विच ऑन केला. At this moment we have started the switch on. So from 0 to t1 equal to 1 microsecond म्हणजे first dotted line from y-axis to first dotted line, what is the situation or what is the position of your switch? On or off? In first period, yes, off. Why? How you recognize? Because current is 0. Okay. Because current is 0 because it is open. Off म्हणजे open. Switch open असेल. मग स्विच जर ओपन आहे तर त्याच्यातनं कोणताही करंट फ्लो होत नाही म्हणजे करंट 0 आहे. पण जरी स्विच ओपन असला तरी व्होल्टेज मिळतं ना एनी स्विच. सो इट इज टेकिंग हाय व्होल्टेज. सो व्होल्टेज इज व्हेरी हाय बट करंट इज 0.
आता या पिरियड मध्ये म्हणजे फर्स्ट पिरियड मध्ये म्हणजे फ्रॉम वाय ऍक्सिस टू फर्स्ट डॉटेड लाईन किती पॉवर लॉस असेल स्विच मध्ये? फर्स्ट पिरियड वाय ऍक्सिस टू फर्स्ट डॉटेड व्हर्टिकल लाईन किती पॉवर लॉस असेल? 0. पॉवर कशी? 0. बरोबर, व्हेरी गुड, 0. का? कारण पॉवर लॉस म्हणजे P इक्वल टू V इंटू I. V आहे हो, पण I 0 आहे, त्याच्यामुळे पॉवर लॉस काय येणार? 0. आता बघा, आता तुम्हाला काढायचं आहे सेकंड पिरियड. आता सेकंड पिरियड कुठला आहे? तर T1 इक्वल टू 1 मायक्रोसेकंड झाला, म्हणजे T1 चा पिरियड. आता T1 च्या पिरियड मध्ये काय होतं बघा, T1 च्या पिरियड मध्ये आपण जस्ट बटन ऑन करणार आहोत किंवा स्विच ऑन करणार आहोत. सो सडन स्विच ऑन केल्यामुळे इट इज इन्क्रीजिंग द करंट फ्रॉम 0 टू दिस पीक व्हॅल्यू अँड व्होल्टेज इज स्टील रिमेन हाय 600. व्होल्टेज काय आहे? ऍज इट इज 600 आहे. आणि करंट कसा चाललाय? करंट शार्पली इन्क्रीज होत आहे. इट इज इन्क्रीजिंग इन अ व्हेरी शार्प मोड फ्रॉम 0 टू दिस पीक व्हॅल्यू. आता ही पीक व्हॅल्यू किती असेल? 150. व्हेरी गुड, 150. म्हणजे this switch is taking a voltage of 600, carrying the current of 150 for how much time period? For time period of 1 microsecond. And we want to find out the power loss in this particular period. आता power loss जर तुम्हाला काढायचा असेल तर तुम्हाला त्याची ऍव्हरेज फाइंड करावी लागते. मग ऍव्हरेज कशी काढणार? तर ही कॉन्स्टंट आहे 600. मग 600 जर कॉन्स्टंट आहे तर त्याची ऍव्हरेज काय असणार? 600च. मला जर सगळ्याच सब्जेक्ट मध्ये जर 600च मार्क्स पडतायत आणि माझ्याकडे 6 सब्जेक्ट आहेत तर माझा ऍव्हरेज मार्क्स पण काय झाला? 600. बरोबर? मला जर 6 सब्जेक्ट आहेत आणि 6ही सब्जेक्ट मध्ये समजा मला सेम मार्क पडले तर माझा ऍव्हरेज काय असणार आहे? तो सेम मार्क वाला फिगर असणार आहे. म्हणजे व्होल्टेजची ऍव्हरेज व्हॅल्यू काय झाली आहे? 600च. कारण ती कॉन्स्टंट आहे. बघा ना, मला 6 सब्जेक्ट आहेत, 100 मार्क्स आणि मला सगळ्या 6 सब्जेक्ट मध्ये 50 मार्क पडले. माझे ऍव्हरेज पर्सेंटेज काय असणार? 50. तसं लॉजिक आहे इकडे. या व्होल्टेजच्या वेव्हफॉर्मला थ्रूआउट ही व्होल्टेज वेव्हफॉर्म या पिरियड मध्ये कॉन्स्टंट आहे, त्याच्यामुळे ह्याची ऍव्हरेज व्हॅल्यू किती असणार? 600. आता या करंटची तुम्हाला ऍव्हरेज काढायची. आता ही वेव्हफॉर्म ह्याला म्हणतात रॅम्प. ओके, इट इज कॉल्ड एज अ रॅम्प टाईप वेव्हफॉर्म. आणि रॅम्प टाईपच्या वेव्हफॉर्मचं जेव्हा तुम्हाला ऍव्हरेज काढायचं असतो तेव्हा त्याचं लॉजिक असं आहे की एक्झॅक्टली त्या पीकचा हाफ घ्यायचा. कळलं? त्या पीकचा हाफ घ्यायचा, कारण हा थ्रू आउट लिनियर आहे. ओके, असा वेडावाकडा गेलेला नाहीये. ही लिनियर वेव्हफॉर्म आहे. एका सर्टन कॉन्स्टंट रेटनी तो करंट वाढतोय, त्याच्यामुळे त्याची व्हॅल्यू घेताना तुम्हाला हाफ घ्यायची, म्हणून मी इथे हाफ टाकलं बघा. ओके, मग हाफचं लॉजिक हे आहे की इथे रॅम्प वेव्हफॉर्म आहे. ओके, म्हणजे या पिरियड मध्ये माझं व्होल्टेज किती आहे? 600, विच इज कॉल्ड एज अ V1. दिस पिरियड इज कॉल्ड एज अ T1. हा फर्स्ट टाइम पिरियड आहे T1, म्हणून त्याचा व्होल्टेजला मी म्हणणार V1 आणि त्याच्या करंटला मी म्हणणार I1. मग V1 किती आहे? 600. I1 किती आहे? 150. आणि T1 किती आहे? तर 1 मायक्रोसेकंड. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट? आणि मला त्याचा ऍव्हरेज काढायचा, म्हणून मी त्याला हाफनी मल्टिप्लाय करते. ओके, तसा सेकंड पिरियड T2. हा सेकंड पिरियड आहे T2. आता सेकंड पिरियड T2 मध्ये काय होत आहे? व्होल्टेज वेव्हफॉर्म हॅज डिक्रीज फ्रॉम 600 टू 0. व्होल्टेज वेव्हफॉर्म हॅज डिक्रीज फ्रॉम 600 टू 0. म्हणजे V2 काय आहे? 600. I2 काय आहे? I2 किती आहे सेकंड पिरियड मध्ये? 100, कारण इथे कॉन्स्टंट आहे बघा हा. आणि ह्या 600च्या रॅम्पला मला ऍव्हरेज काढायचं आहे, म्हणून परत मी ह्याला पण हाफनी मल्टिप्लाय करते, म्हणून दोन्ही टर्मला हाफ ऑफ आहे, म्हणून मी हाफची टर्म कॉमन काढली. आणि T2 किती आहे? परत T2 1 मायक्रोसेकंड. म्हणजे V इंटू I इंटू T. आता मी T का घेतला? कारण मला काय सांगितलं यांनी? एनर्जी काढायला, पॉवर नाही. So what is energy? Power into time. What is power? V into I. So how I am calculating energy dissipated? Voltage in that operation into current in that operation into time of that operation. So there are two different operations. First is T1 operation, another one is T2 operation. In T1 operation, voltage is V1, current is I1, time period is T1.
as it is a ramp signal, the average value is half. So this half. Second operation is also V2 ramp. So again it is a half into V2. Then I2 second operation current and T2 is the second operation time. कळलं का तुम्हाला सगळ्यांना लॉजिक? हाफ का घेतलं मी? कारण रॅम्पचा ऍव्हरेज घ्यायचा आपल्याला. प्रत्येक पिरियड मध्ये एक असा सिग्नल आहे की जो थ्रू आउट कॉन्स्टंट आहे. पहिल्या पिरियड मध्ये व्होल्टेज कॉन्स्टंट आहे म्हणून त्याची ऍव्हरेज 600 येणार आहे. आणि सेकंड पिरियड मध्ये करंट कॉन्स्टंट आहे त्याची ऍव्हरेज 100 येणार आहे. ओके, जे रॅमचे सिग्नल आहे त्यांची ऍव्हरेज घ्यायला आपण त्याला मल्टिप्लाय बाय हाफ करतो आणि इंटू टाइम पिरियड. मग किती येणार तुमचा पॉवर? कॅल्क्युलेट करा. 75. ओके, मिली ज्यूल. आता मिली ज्यूल म्हणजे काय? तर आपण हे जूल म्हणजे काय? व्हॉट इज जूल इन वॅट सेकंड? 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॅट सेकंड. आता आपण घेताना बघा इथे V इंटू आय व्होल्टेज आहे, करंट इन एम्पियर आहे आणि टाइम पिरियड इन सेकंड घ्यायचा आहे, मायक्रो सेकंड नाही. इथे तुम्हाला 1 मायक्रो सेकंड आहे म्हटल्यावर 1 इंटू 10⁻6 घ्यायचं आहे. T2 पण घेताना तुम्हाला 1 इंटू 10⁻6 घ्यायचं आहे. का? तर तुम्हाला सेकंड मध्ये घ्यायचंय म्हटल्यावर V इंटू आय जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा तुम्हाला वॅट मिळेल आणि इंटू टी जेव्हा तुम्ही मायक्रो सेकंडचा सेकंड मध्ये घ्याल म्हणजे इंटू 10⁻6 कराल तेव्हा तुम्हाला वॅट सेकंड युनिट मिळेल आणि 1 वॅट सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल. असं घेऊन आता तुम्ही कॅल्क्युलेट करा किती आला आन्सर. T1 1 मायक्रो सेकंड 1 इंटू 10⁻6, T2 ऑल्सो 1 मायक्रो सेकंड 1 इंटू 10⁻6. किती आला आन्सर? आणि मग ते आलेला आन्सर तुम्हाला मिली जूल मध्ये घ्यायचंय. मिली जूल म्हणजे इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3. किती आला आन्सर? 7.5 into 10⁻8. येस, म्हणजे मग तुम्हाला 70 पाहिजे. मगाशी आन्सर सांगितलं ना. तू कल्याणी बोलते का? Ankita. Ankita, your first answer was 75. That was correct. That is in millijoule. Okay, now you are giving me the answer in full decimal point. So full decimals नाही घ्यायचं आपल्याला, फक्त millijoule मध्ये विचारलंय. मग millijoule Okay, म्हटल्यावर जेवढा आन्सर इंटू 10⁻3 घ्याल तर ते 10⁻3 इग्नोर करायचंय आणि जे तुम्हाला आन्सर येईल ते तुम्ही इथे लिहिणं अपेक्षित आहे. So your answer is what? Your answer is 75. 5. बरोबर येतंय का? आलं का सगळ्यांचं 75? Yes or no? Ankita got the answer. In the similar way, others got the answer or not? Tell me. Yes or no? अरे सगळे गेले का काय मीटिंगच्या बाहेर? का आलं नाही आन्सर? येस, Yes, ma'am. आलं ना आन्सर 75? हो. हा, कळलं का कसं काढलं आपण ने? हो. ओके, सो नाव वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इज इट विजिबल? दिसतोय क्वेश्चन सगळ्यांना? दिसतोय. दिसतोय ना? ओके. आता हा क्वेश्चन एकदम सोपा आहे. आता तुम्हीच मला याचा आन्सर द्या. ओके, फिगर शोज 4 electronic switches 1, 2, 3 and 4. Which of the switches can block voltages of either polarity applied between terminal A and B when the active device is in the off state? आता डिव्हाइस ऑफ स्टेट मध्ये आहे. ओके, डिव्हाइस इज इन ऑफ स्टेट आणि अप्लाय कुठे करायचं व्होल्टेज? टर्मिनल ए आणि बी ला. म्हणजे ए ला जर मी पॉझिटिव्ह दिलं आणि बी ला जर मी निगेटिव्ह दिलं तर कुठला डिव्हाइस व्होल्टेज ब्लॉक करेल? ए ला जर पॉझिटिव्ह दिला आणि बी ला जर निगेटिव्ह टर्मिनल दिला तर कुठला डिव्हाइस ब्लॉक करेल असं त्यांनी विचारलं. विच इज द आन्सर? Device is in when the active device is in the off state.
येस, व्हॉट विल बी द गेस? आपण ए ला पॉझिटिव्ह देतो आणि बी ला निगेटिव्ह देतोय. अशा कंडिशन मध्ये तो डिव्हाइस जर ऑफस्टेट मध्ये असेल, ऍक्टिव्ह डिव्हाइस म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह डिव्हाइस म्हणजे आयजीबीटी, ह्याच्यामध्ये पण ऍक्टिव्ह डिव्हाइस आहे आयजीबीटी. हा तर थायरिस्टरच आहे. थर्ड वन इज एससीआय. इन फोर्थ डिव्हाइस अगेन एससीआय. Okay, first figure is active device is IGBT, second one is again IGBT, third is SCR and fourth is again SCR. So when all these devices in first and second when IGBT is off and in third and fourth when SCR is off, which is the correct answer? Which device can block? Yes, any guess? काय असेल बघा. आन्सर काय आहे? सी आन्सर. The devices are second and third. Why second and third? Why not first and fourth? Why first device and fourth device are unable to block the voltage? Block the voltage means what? Even though these devices are off in first and fourth. I explain the case of first and fourth. First and fourth का आन्सर नाहीये बघा. In first device and in fourth device, I have applied the voltage between A and B. कसं दिलं आहे? A ला पॉझिटिव्ह आहे आणि B ला निगेटिव्ह. आता A पॉझिटिव्ह आणि B निगेटिव्ह आहे. ओके, किंवा A नेगेटिव्ह आणि B पॉझिटिव्ह, काही द्या, आयदर पोलॅरिटी म्हटलंय ना त्यांनी. ओके, ब्लॉक द व्होल्टेज ऑफ आयदर पोलॅरिटी. आता जरी हा डिव्हाइस समजा ऑफ आहे आणि मी ए ला नेगेटिव्ह आणि बी ला पॉझिटिव्ह देते, तर डायोड हा कंडक्ट होणार का नाही होणार? ए ला नेगेटिव्ह केलं आणि बी ला पॉझिटिव्ह केलं. जेव्हा मी ए नेगेटिव्ह करते तेव्हा डायोडचा कॅथोड फॉरवर्ड बायस होतो, कॅथोड नेगेटिव्ह झाला आणि ह्या डायोडचा एनोड बी पॉझिटिव्ह दिल्यामुळे फॉरवर्ड बायस झाला. म्हणजे हा डायोड काय झाला? कंडक्ट झाला. डायोड का कंडक्ट झाला? कारण मी ए ला नेगेटिव्ह दिला आणि बी ला पॉझिटिव्ह दिला. बी पॉझिटिव्ह असल्यामुळे डायोडचा एनोड पॉझिटिव्ह झाला म्हणून हा डायोड कंडक्ट झाला. जर हा डायोड कंडक्ट होत असेल तर काय होईल? ही पर्टिक्युलर ब्रांच ऑन झाली ना, किंवा हा स्विच ऑन झाला. मग हा स्विच ऑन झाला तर तो ब्लॉक करेल का व्होल्टेज? व्होल्टेज ब्लॉक करणं म्हणजे काय? तर स्विच ऑफ असणं. जर डायोड कंडक्ट होत असेल तर स्विच ऑफ होईल का? स्विच ब्लॉक करेल का व्होल्टेज? हो का नाही? नो. नो. बरोबर. आता हेच जर मी उलट केलं, समजा मी ए ला पॉझिटिव्ह केलं आणि बी ला निगेटिव्ह केलं. आता फर्स्ट ह्याच्यामध्ये ए ला मी पॉझिटिव्ह केलं आणि बी ला निगेटिव्ह केलं. आता ए पॉझिटिव्ह झाल्यामुळे या डायोडचा कॅथोड काय झाला? पॉझिटिव्ह. जेव्हा कॅथोड पॉझिटिव्ह होतो तेव्हा डायोड फॉरवर्ड बायस असतो का रिव्हर्स बायस असतो? कॅथोडला पॉझिटिव्ह केलं आपण, मग डायोड फॉरवर्ड बायस झाला की रिव्हर्स बायस झाला? रिव्हर्स. रिव्हर्स. बरोबर. मग रिव्हर्स बायस जर झाला तर तो स्विच ऑफ असणार का ऑन असणार? ऑफ असणार. बरोबर ना, कारण ऑलरेडी आयजीबीटी ऑफ मध्येच सांगितलं त्यांनी, ऍक्टिव्ह डिव्हाइस ऑफ मध्ये आणि डायोड पण ऑफ मध्ये. म्हणजे आता ह्या कंडिशन मध्ये हा स्विच व्होल्टेज ब्लॉक करू शकतो. पण कधी? जेव्हा ए पॉझिटिव्ह आहे आणि बी निगेटिव्ह आहे. पण मी जर ए आणि बी ची पोलॅरिटी परत रिव्हर्स केली तर मग मात्र तो ब्लॉक करू शकत नाही. म्हणून ऑप्शन नंबर 1 हा आयदर पोलॅरिटी व्होल्टेजला ब्लॉक करत नाही. म्हणजे जर मी व्होल्टेजची पोलॅरिटी कोणतीही ठेवली तर मात्र तो व्होल्टेज ब्लॉक करू शकत नाही. का? कारण हा डायोड मॅटर करतो.
डायोड हा कधी ब्लॉक करेल व्होल्टेज किंवा डायोड हा कधी ऑफ होईल, जेव्हा ए नेगेटिव्ह आहे आणि बी पॉझिटिव्ह. कारण जर ए पॉझिटिव्ह असेल आणि बी नेगेटिव्ह असेल तर हा ब्लॉक करणार व्होल्टेज. जर ए पॉझिटिव्ह आहे आणि बी नेगेटिव्ह आहे तर हा ब्लॉक करणार व्होल्टेज. पण जर ए नेगेटिव्ह झाला तर मात्र डायोड फॉरवर्ड बायस होणार आणि तो स्विच ब्लॉक करणार नाही. म्हणून हा ऑप्शन आला नाही. कारण त्यांनी आयदर पोलॅरिटी विचारली. म्हणजे मी ए ची आणि बी ची कोणतीही पोलॅरिटी ठेवली तरी त्या पर्टिक्युलर स्विचनी ब्लॉकच करायला पाहिजे. म्हणजे तो स्विच ओपनच असायला पाहिजे. पण तसं नाहीये ना. हा डायोड इथे पॅरलल मोड मध्ये, त्याच्यामुळे तो मॅटर करतो की तुमची ए काय आहे आणि बी काय आहे. आता तसं सेकंड मध्ये नाहीये बघा. सेकंड मध्ये डायोड सिरीज मध्ये टाकला त्यांनी. बी टर्मिनल कॅथोडला लागलाय. ओके, आता मला ह्या स्विचला ओपन करायचंय. ओपन करायचंय म्हणजे काय करायचंय, तर माझा हा बी जो आहे, हा बी काय पाहिजे, नेगेटिव्ह पाहिजे का पॉझिटिव्ह पाहिजे? बी काय पाहिजे, नेगेटिव्ह पाहिजे. बी नेगेटिव्ह असेल तर कॅथोड काय होणार, नेगेटिव्ह होणार. मग कॅथोड नेगेटिव्ह झाला म्हणजे काय झालं, डायोड फॉरवर्ड बायस झाला. ओके, आणि हा जो आहे हा ए मी पॉझिटिव्ह केला. आता हा ए पॉझिटिव्ह केला आणि हा मी बी निगेटिव्ह केला. ए पॉझिटिव्ह आणि बी निगेटिव्ह. ए पॉझिटिव्ह बी निगेटिव्ह असल्यामुळे काय झालं, हा डायोड ऑन झाला. डायोड पण ऑन झाला आणि स्विच काय झाला, ऑन झाला. आता मी उलट करते, अप्लाइड बिटवीन टर्मिनल ए आणि बी. आता जर मी उलट केला, ओके, उलट केल्यावर काय होईल, तो ब्लॉक करेल का नाही करेल? ब्लॉक करेल. करेल, करेल ना, कळलं? असं आहे, ब्लॉक करेल. म्हणजे जर मी ए ची पोलॅरिटी आणि बी ची पोलॅरिटी जर ए पॉझिटिव्ह आणि बी निगेटिव्ह ठेवला तर हा स्विच कंडक्ट होतो. आणि मी जर ए ला निगेटिव्ह केला आणि बी ला पॉझिटिव्ह केला तर मात्र हा कंडक्ट करत नाही. तसं इथे होत नाही बघा. जेव्हा ए पॉझिटिव्ह आहे आणि बी निगेटिव्ह आहे तेव्हा आयजीबीटी ऑन होतो, म्हणून स्विच मधनं करंट जातो. आणि जेव्हा मी ए निगेटिव्ह करते आणि बी पॉझिटिव्ह करते तेव्हा डायोड कॅरी करंट करतो. म्हणजे कोणत्याही पोलॅरिटी मध्ये कुठला तरी एक स्विच ऑन होतो आणि ओव्हरऑल डिव्हाइस हा ऑनच राहतो. ए पॉझिटिव्ह असला काय आणि ए निगेटिव्ह असला काय. जेव्हा ए पॉझिटिव्ह आहे, पहिला बघा, पहिला डिव्हाइस जेव्हा ए पॉझिटिव्ह आहे आणि बी निगेटिव्ह आहे तेव्हा करंट कोणातनं फ्लो होईल, ए टू बी आयजीबीटी मध्ये. आणि जेव्हा बी पॉझिटिव्ह आहे आणि ए निगेटिव्ह आहे तेव्हा करंट कोण कॅरी करणार आहे, बी टू ए डायोड. म्हणून आयदर पोलॅरिटी मध्ये हा स्विच कोणताच ब्लॉक करत नाही करंट. दोन्ही डायरेक्शन मधनं तो करंट देतो, ए टू बी पण आणि बी टू ए पण. तसा सेकंड डिव्हाइस होत नाही. सेकंड डिव्हाइस फक्त करंट कॅरी कुठून करतो, ए टू बी. बी टू ए करंट कॅरी करेल का, बी टू ए करंट कॅरी करेल का? सेकंड डिव्हाइस बी टू ए करंट कॅरी करेल का? बी टू ए नाही करणार. का? कारण डायोड रिव्हर्स मधनं करंट कॅरी करू शकत नाही. बरोबर आहे ना? डायोड त्याच्या आरोच्या उलट्या डिरेक्शन मध्ये करंट कॅरी करेल का, बी टू ए? हो का नाही? नाही. तसंच थर्ड पण बघा. थर्ड मध्ये पण ए टू बी करंट पास होईल, बी टू ए करंट पास होईल का? बी टू ए करंट पास होईल का? नाही. बरोबर. म्हणजे सेकंड कॉम्बिनेशन आणि थर्ड कॉम्बिनेशन हे युनिडायरेक्शनल स्विचेस झाले की जे फक्त ए टू बीच करंट कॅरी करू शकतात. तसा फोर्थ पण बघा. फोर्थला एससीआरच्या पॅरलल डायोड टाकलाय. एससीआर विल कॅरी द करंट फ्रॉम ए टू बी अँड डायोड विल कॅरी द करंट फ्रॉम बी टू ए. बरोबर. म्हणजे पहिलं कॉम्बिनेशन आणि चौथं कॉम्बिनेशन हे बायडायरेक्शनल स्विचेस आहेत आणि सेकंड आणि थर्ड हे युनिडायरेक्शनल स्विचेस आहेत. त्याच्यामुळे आन्सर काय येईल, विच ऑफ द स्विचेस कॅन ब्लॉक द व्होल्टेजेस ऑफ आयदर पोलॅरिटी इन द टर्मिनल्स अप्लाइड बिटवीन ए आणि बी. मग जर ए आणि बी ला जर तुम्ही व्होल्टेज अप्लाय करत असाल इन सच अ डायरेक्शन दॅट
द स्विच कॅन ब्लॉक. स्विच ब्लॉक कधी होणार? जेव्हा स्विच ओपन राहणार किंवा तो डिव्हाइस ओपन राहणार. मग कुठलं कॉम्बिनेशन ओपन राहू शकतं बाबा? तर फक्त सेकंड आणि थर्डच ओपन राहू शकतं जेव्हा पोलॅरिटी रिव्हर्स होतात तेव्हा. कारण पहिलं आणि चौथं कॉम्बिनेशन कधीच ओपन राहत नाहीये. कुठली का पोलॅरिटी असे ना, आयदर त्यांचा लेफ्ट हँड साईडची तरी ब्रांच ऑन राहते, नाहीतर राईट हँड साईडची तरी ब्रांच ऑन राहते. त्याच्यामुळे कुठल्याच पोलॅरिटीमध्ये पहिलं आणि चौथं कॉम्बिनेशन करंट कॅरी करत नाही असं होतच नाहीये. दोन्ही डायरेक्शन मधनं ते करंट कॅरी करतात. त्याच्यामुळे पहिलं कॉम्बिनेशन चौथं कॉम्बिनेशन दे आर नॉट एबल टू ब्लॉक एनी व्होल्टेज. Whereas second and third combination, they are able to block voltages. हे कळलं का लॉजिक? Are you able to understand or once again I should explain it? Understood. Understood. Okay. Okay, next. So the next topic is related to working of SCR. Now SCR is what? It is one of the thyristor family member. It is having three terminals: anode, cathode, and gate. It is operating in three modes. One is forward blocking mode. So first mode is forward blocking mode. What is forward blocking mode? This is your anode, first layer. This is your cathode, last layer. Okay. So first terminal is anode. Second terminal is, that is last layer is connected to cathode. See here, anode, then cathode, and then middle P layer is gate. So SCR is operating in three different modes. When anode is positive, cathode is negative, and gate is not having any voltage. This particular mode is called as a forward blocking mode. Second operating mode is anode is positive, cathode is negative, and gate voltage is applied. When the gate voltage is applied, it is called as a forward conduction mode. And then last mode, third mode is when anode is negative, cathode is positive, and gate is also not applied. It is called as a reverse blocking mode. Okay, so तीन मोड मध्ये आपण SCR ऑपरेशन बघतो. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, and reverse blocking mode. And with respect to these three modes, we have this kind of characteristic of SCR. Okay, so see here, this particular dotted curve, first characteristic, starting from 0, then it goes to forward breaker voltage, and then for forward breaker voltage it is going through the dotted line, and then it is reaching to the conduction region. So this is called as your forward blocking mode from y-axis to this dotted line, vertical dotted line. It's called as a forward blocking mode. And then this vertical line from latching current ahead, this is called as the forward conducting region. And then reverse blocking mode is in the third quadrant, which is called as a reverse blocking mode, where you are connecting anode negative, cathode positive, and gate is also open. Okay, that is called as the reverse blocking region. And then this characteristic is having certain parameters like holding current, latching current. Okay. And then the other characteristic also we have shown, that is here gate pulse is applied, that is inner curve. Okay, the inner curve is giving you some other value of forward breaker voltage. So I will not explain the characteristic much in detail, but we will discuss the parameters which are coming in the exam point of view. Okay, so certain parameters are there. मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारते, फक्त मला सांगा की तुम्हाला कितपत माहिती आहे. लॅचिंग करंट आणि होल्डिंग करंट माहित आहे का? येस और नो? लॅचिंग करंट आणि होल्डिंग करंट आपल्याला माहित आहे का? आठवत आहे का? डू यू नो इट? येस और नो? येस और नो? येस और नो? Yes or no? Yes. Yes. बर, म्हणजे होल्डिंग करंट आणि लॅचिंग करंट माहित आहे. आता लॅचिंग करंट म्हणजे द करंट विच रिक्वायर्स टू टर्न ऑन द SCR and keep the SCR in on condition even if the gate has removed.
म्हणजे लॅचिंग करंटच्या वरती जर एससीआरचा करंट जात असेल आणि त्यानंतर जर आपण गेटची पल्स समजा इथे हा मोड आहे, ओके, लक्षात घ्या. मी अॅनोडला पॉझिटिव्ह केलं, कॅथोडला निगेटिव्ह केलं आणि गेट पल्स अप्लाय केली. गेट पल्स अप्लाय केल्यावर एसीआर ऑन होणार. एसीआर ऑन झाल्यावर एसीआरच्या अॅनोड टू कॅथोड करंट विल फ्लो. These anode cathode current when it will cross the latching level. Okay, suppose latching current 5 milliampere and my anode cathode current is now 7 milliampere. This 7 milliampere is greater than 5 milliampere. So when my current flow through SCR anode cathode is greater than latching value, and even if I open this terminal, even if I remove this gate battery, then also SCR remain under conduction state. म्हणजे तो ऑनचा ऑफ होत नाही, तो ऑन मध्येच राहतो. याला म्हणतात लॅचिंग करंट किंवा या कंडिशनला म्हणतात लॅचिंग कंडिशन. लॅच म्हणजे काय? कडी घालणे. आपण कडीला लॅच म्हणतो की नाही, तसं म्हणजे लॉक करणं. म्हणजे आपण एसीआरला काय केलं? लॅच केलं. कुठल्या स्टेटमध्ये? कंडक्शन स्टेटमध्ये. ओके. आता होल्डिंग करंट मीन्स काय? नाव इन होल्डिंग करंट आपण कधी वापरतो? वेन आय वॉन्ट टू टर्न ऑफ एसीआर. नाव टू टर्न ऑफ द एसीआर, what I'll do, suppose my ACR is under conduction state. So I want to now turn it off. To turn off, first of all, what I'll do, I'll remove gate or I'll apply reverse bias voltage in gate. Because of reverse bias voltage in gate, SCR will start to take the current in reduced amount. म्हणजे बघा या कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये इथून तुमचा करंट समजा इकडे आहे. समजा तुम्ही करंट घेताय 2 अँपिअर. ओके. आता 2 अँपिअर वरनं तुम्हाला करंट खाली 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 येत जाणार. समजा 2 चा 1.5 आला, मग 1 आला, मग 0.5 आला. असं करत करत तुम्ही मिली अँपिअरच्या रेंजमध्ये जा. आता लॅचिंग करंट मी तुम्हाला काय सांगितलं? 5 मिली अँपिअर आहे. तुम्ही 5 मिली अँपिअरच्या पण खाली आलात. समजा 4 आला, 3 आला, 2 आला आणि सडनली ना 2 मिली अँपिअर वरनं तुम्ही डायरेक्ट 0ला गेलात. म्हणजे 2 वरनं तुम्ही 1 मिली अँपिअरला आला नाही, मग 2 मिली अँपिअर वरनं डायरेक्टली तुम्ही कुठे गेलात? 0ला. म्हणजे तुम्ही ह्या पॉइंट वरनं डायरेक्ट जम्प कुठे घेता? 0ला घेता. म्हणजे 2 मिली अँपिअर हा तुमचा काय झाला? होल्डिंग करंट. म्हणजे त्या 2 मिली अँपिअरने काय केलं की एका सर्टन स्टेज पर्यंत त्याने एसीआरला होल्ड करण्याचा प्रयत्न केला ऑन स्टेट मध्ये. कारण करंट कॅरी करणं एखादा डिव्हाइस म्हणजे तो ऑन असणं, मग त्याने कुठपर्यंत ऑन ठेवण्याचा प्रयत्न केला, कुठपर्यंत त्याने ऑन स्टेट मध्ये होल्ड करण्याचा प्रयत्न केला. तर 2 मिली अँपिअर पर्यंत त्याने होल्ड केला. पण 2 मिली अँपिअर नंतर मात्र तो होल्ड करू शकला नाही ऑन स्टेट मध्ये, तो डायरेक्टली ऑफ झाला. म्हणून त्याला होल्डिंग करंट म्हणतात. आणि नेहमी होल्डिंग करंट हा लॅचिंग करंट पेक्षा कमी असतो. ऑलवेज होल्डिंग करंट इज लेसर दॅन लॅचिंग करंट. आणि त्याचा रेशो जनरली 2 असतो. 2 म्हणजे काय की लॅचिंग करंट हा ऑलमोस्ट डबल दी होल्डिंग करंट असतो. ऑलमोस्ट इन ऑल द डिव्हाइसेस जनरली the ratio of latching current to the holding current is generally 2. Means latching current is always greater than holding current. Latching current is always greater than holding current. Or I'll say holding current is half of the latching current. Clearly concept कळली काय आहे characteristic ची? Did you understand? Yes, ma'am. कळलं ना? ओके. आता आपण क्वेश्चन्स घेऊ कॅरेक्टरिस्टिक वरचा. ओके. एससीआर वरचा क्वेश्चन घेऊ. सी सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ एन एससीआर is defined as the time taken by the SCR turn off required for the SCR current to become 0, for which the SCR is reverse biased by the commutation circuit, for which the SCR is reverse biased to reduce its current below the holding current. काय येणार आन्सर? Which is the correct answer? Can anyone guess? SCR ला ऑफ करायचं आपल्याला. मग ऑफ करण्यासाठी जो टाइम लागतो that time is called as the circuit turn off time. Circuit turn off time, not SCR turn off time. There are two different times. तुम्हाला आठवतंय का? शिकवलंय का? बघा कम्युटेशन सर्किट मध्ये TC आणि TQ असतं. TC is the commutation time and TQ is your what we can say circuit time, I'll say, and TQ is your
time taken by device and TC is always greater than TQ. मीन्स सर्किटने जो टाइम द्यायचा असतो एससीआर ला ऑफ व्हायला तो कायम जास्त पाहिजे डिव्हाइसने घेण्याच्या पेक्षा. म्हणजे समजा तुम्ही एससीआर घेतला एखादा आणि त्या एससीआर ला त्याच्या रेटिंग प्रमाणे एक 1 मायक्रो सेकंडचा वेळ लागतो ऑफ व्हायला. किती? 1 मायक्रो सेकंडचा. हा झाला डिव्हाइसचा टर्न ऑफ टाइम. मग जर त्या डिव्हाइसला टर्न ऑफ टाइम इफ दॅट डिव्हाइस requires 1 microsecond time to turn off, then for reliable turn off process, I'll repeat my sentence. If any device requires 1 microsecond time to turn it off, so if I'm using the device in my application and for reliable turn off, how much time my circuit supposed to give to that device? 1 microsecond, less than 1 microsecond or greater than 1 microsecond? काय करणं अपेक्षित आहे? जर त्याची रिक्वायरमेंट 1 मायक्रोसेकंड आहे तर मी त्याला किती टाइम प्रोव्हाइड करणं अपेक्षित आहे? त्याला लागतो इतकाच 1 microsecond. हा, मग त्याला लागतो इतकाच, त्याच्यापेक्षा कमी का त्याच्यापेक्षा जास्त? त्याला लागतो इतकाच. Okay, ideally it is possible, Ankita, but practically no, we are taking safety. So if we are taking safety operation, no, always we provide buffer limit. म्हणजे आपण थोडंसं एक्स्ट्रा प्रोव्हाइड करतो. आपण बघा, आपण इलेक्ट्रिकल इंजिनियर पण कॅल्क्युलेशन करताना आपण थोडंसं सेफ्टी लिमिट्स घेतो की नाही, एक्स्ट्रा आपण देतो. म्हणजे समजा एखादा करंट 1 एम्पियर आहे तर आपण त्याची बनवताना सुद्धा त्या लोडला 1 एम्पियर घेतो, तर आपण तो बनवताना डिव्हाइस 1.5 एम्पियरचा बनवतो. का? त्यात चुकून एखादा ओव्हरलोड झाला तर तो डिव्हाइस जळायला नको. त्याचप्रमाणे जर एखाद्या डिव्हाइसला 1 मायक्रोसेकंड ऑफ व्हायला लागत असेल तर आपण सर्किट जेव्हा डिझाईन करतो तेव्हा त्या सर्किटने त्याला किती टाइम देणं अपेक्षित आहे? दिस डिव्हाइस नीड्स टू गिव्ह मोर दॅन 1 point. दॅट इज लार्जर दॅन 1 मायक्रोसेकंड. ओके, so always you know circuit turn off time, this circuit turn off time is always greater than device turn off time. Okay, मग circuit turn off time म्हणजे काय? तर टेकन बाय द एससीआर येईल का आन्सर? नाही. ओके, कारण टेकन बाय द एससीआर म्हणजे आपलं जे आन्सर आहे 1 मायक्रोसेकंड, जितकं एससीआर ला लागतं तितकं सर्किटने ऑफ करणे आहे का? नाही. सेकंड, रिक्वायर्ड फॉर द एससीआर करंट टू बिकम 0. म्हणजे फक्त करंट 0 ला आणलं म्हणजे तुमचं एससीआर ऑफ झालं नाही, तसंही होत नाही. का? जर एससीआर 0 ला तुम्ही आणलं की समजा तुम्ही करंट कमी करता, तुम्ही 0 ला पोहोचला पण तुम्ही गेट परत दिली तर परत डिव्हाइस ऑन होतो. का? कारण हा डिव्हाइस मायनॉरिटी कॅरियर वाला आणि मायनॉरिटी कॅरियरचे करंट हे लवकर व्हॉट वी कॅन से 0 ला जात नाही. तुम्हाला रिव्हर्स रिकव्हरी टाइम वगैरे काय आठवतोय का? शिकवलं का सरांनी काही? रिव्हर्स रिकव्हरी टाइम PRR किंवा रिव्हर्स रिकव्हरी करंट IRR, डायोड किंवा एससीआर शिकताना आठवतंय का? रिव्हर्स रिकव्हरी RR असं काही कन्सेप्ट ऐकलेला आठवतोय का? नाही आठवत. ऐकायला येतंय का माझं तुम्हाला? हॅलो. Yes. हा, ऐकायला येतंय. ओके, तर नॉर्मली असं आहे की सर्किटला ऑफ केल्यानंतर फक्त करंट 0 करून चालत नाही, तर तो रिव्हर्स बायस मध्ये येतो का ते पण बघावं लागतं. जर तो रिव्हर्स बायस मध्ये येत असेल म्हणजेच तो सॅटिस्फाय ऑफ झाला असं आपण म्हणायचं. म्हणजेच फॉर विच दी एससीआर इज रिव्हर्स प्रॉपर आन्सर. सर्किट टर्न ऑफ टाइम म्हणजे काय आहे? आता कुठलं सर्किट टर्न ऑफ करणार? ऑब्विसली कम्युटेशन सर्किट. कम्युटेशन सर्किट मी काय करणं अपेक्षित आहे? तर एससीआर ला कंडक्शन स्टेट मधनं रिव्हर्स बायसच्या स्टेट मधनं आणणं अपेक्षित आहे. का? कारण कंडक्शन स्टेट मधनं जो तो रिव्हर्स बायस मध्ये येईल तेव्हाच तो प्रॉपरली ओपन असतो. कारण रिव्हर्स बायस मध्ये तो करंट कॅरी करत नाही ना, म्हणजे तो करंट कॅरी करत नाही म्हणजेच तो ऑफ आहे. म्हणजे
जर मला स्विचला ऑफ ठेवायचा असेल तर तो आयडियली कुठल्या मोडमध्ये पाहिजे, तर तो रिव्हर्स ब्लॉकिंग मोडमध्ये पाहिजे. म्हणून सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज डिफाइंड ॲज व्हॉट? सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज नथिंग बट it is the time required for which the SCR is reverse biased by the commutation circuit. म्हणजे हे पहिले तिन्ही A ऑप्शन, B ऑप्शन आणि D ऑप्शन इज नॉट युजफुल. नुसता करंट झिरो केला तरी चालत नाही, नुसता करंट होल्डिंग पेक्षा खाली आणला तरी चालत नाही, आणि जितका वेळ लागतो तेवढाच दिला तरी चालत नाही. काय काय करायला लागतं ऑफ करायला? ऑफ करण्यासाठी टाइम पिरियड द्यावा लागतो आणि तो टाइम पिरियड त्याच्या पेक्षा जास्त पाहिजे, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट करंट झिरोला पण आणणे आहे, आणि तिसरी गोष्ट त्याला रिव्हर्स बायस मध्ये सुद्धा नेणे आहे. आणि जेव्हा तो रिव्हर्स बायस मध्ये जातो तेव्हा ऑब्व्हियसली त्याचा करंट हा झिरोच असतो आयडियली, तो मेजॉरिटी कॅरियर करंट घेत नाही. म्हणून सर्किट टर्न ऑफ टाइम हा तसा मेजर करतात. कळलं? Can we start second? Next question. हो का नाही? कंटाळा आला का? जास्त व्हायला लागले? टॅक्सिक व्हायला लागले का? एक्सप्लेनेशन. Then we will take light content. खूप झालं असेल तर तसंही सांगा. ओके, we'll stop at any time the moment you will bored. Can I continue or I'll stop? You tell me, because your comfort is important for me. कंटिन्यू मॅम. काय करायचं? कंटिन्यू. कंटिन्यू. ओके, अजून एखाद दुसरा क्वेश्चन घेऊ आपण, मग थांबूया पाहिजे. ओके, मग आपण ठरवू दुपारचं सेशनचं काय करायचं. ओके, नाव सी द नेक्स्ट वन. आता न्यूमरिकल्स पाहिजे तर आपण नको घेऊया किंवा क्वेश्चन. आता फक्त मी जे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स पाहिजेत तेवढे फक्त तुमच्याकडनं घेते, आणि मग आपण थोडा वेळ थांबूया. म्हणजे 5 मिनिटं घेते अजून. ओके, बिकॉज नाव इज 11:54, so 5 minutes are there. So I'll take that particular session. Okay, 5 minutes only. 5 minutes. Just take for 5 minutes. Okay. So triggering circuits we will see faster one. There are 3 triggering circuits: R circuit, RC circuit, and UJT circuit. R circuit is the combination of resistances. These resistance is having variable resistance. These resistances are, we are going to vary in such a way that we can vary the voltage between gate and cathode. आता गेट आणि कॅथोडचा व्होल्टेज व्हेरी करून मला ह्या रेझिस्टन्सच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज व्हेरी करायचा. त्याच्यामुळे काय होणार? जर व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड कॅथोड इज व्हेरिएबल, आय कॅन कंट्रोल इट्स टर्न ऑन टाइम. जर मी छोटं व्होल्टेज दिलं तर इट विल टेक लॉंग टाइम टू टर्न ऑन. जर मी मोठं व्होल्टेज दिलं तर इट विल टेक स्मॉल टाइम टू टर्न ऑन. बरोबर आहे ना लॉजिक? If I'll give the smaller voltage between gate and cathode, it means pulse is small. If pulse is small, SCR will take long time to turn on. And if I'll give large voltage, it means large pulse, then SCR will take a less time to turn on. कारण गेटला तुम्ही जेव्हा व्होल्टेज देता, इथे बघा हे कन्स्ट्रक्शन आपण बघूया. जेव्हा तुम्ही गेटला व्होल्टेज देता तेव्हा हा जो जंक्शन J2 आहे मधला, तो ऍक्च्युली रिव्हर्स बायस असतो. तुम्ही गेटचं व्होल्टेज देऊन त्या रिव्हर्स बायस जंक्शनला काय करताय? व्हॉट यू आर गोइंग टू डू विथ दॅट जंक्शन J2? यू आर गोइंग टू मेक इट फॉरवर्ड बायस. मग हा रिव्हर्स बायस जंक्शन जो आहे, दॅट रिव्हर्स बायस जंक्शन, इफ यू वॉन्ट टू मेक इट फॉरवर्ड बायस, देन व्हॉट यू सपोज टू गिव्ह? यू सपोज टू गिव्ह फॉरवर्ड बायस व्होल्टेज. का फॉरवर्ड बायस? कारण हा ऑलरेडी रिव्हर्स बायस आहे. कशामुळे रिव्हर्स बायस आहे? त्या एनोड आणि कॅथोडला अप्लाय केलेल्या व्होल्टेजमुळे रिव्हर्स बायस आहे. का? कारण जंक्शन J2 चा एन लेअर आहे तो एनोडच्या जवळ आहे आणि एनोड पॉझिटिव्ह आहे, आणि जंक्शन J2 चा पी लेअर आहे तो कॅथोडला जवळ आणि कॅथोड निगेटिव्ह आहे. बिकॉज एन लेअर ऑफ J2 इज पॉझिटिव्ह अँड पी लेअर ऑफ जंक्शन J2 इज नेगेटिव्ह, जंक्शन J2 इज रिव्हर्स बायस. To conduct the SCR, this junction J2, first of all we should turn it in forward bias mode. जो रिव्हर्स बायस आहे त्याला मला फॉरवर्ड बायस करायचं आहे, मग माझा डिव्हाइस ऑन होणार. To make it forward bias, we are giving external voltage to this P layer.
आता एक्सटर्नल व्होल्टेज इफ आय वॉन्ट टू गिव्ह इट टू पी लेअर, ऑब्विसली दिस पी लेअर शुड गेट पॉझिटिव्ह व्होल्टेज. म्हणून ही गेटची बॅटरी पॉझिटिव्ह कनेक्टेड इथे पी ला केलेली आहे. का पी ला कनेक्ट केली आहे? कारण मला या जंक्शन J2 ला काय करायचं आहे, फॉरवर्ड बायस करायचं. आता मला तुम्ही सांगा, हा फॉरवर्ड बायस समजा मी इथे 2 व्होल्ट अप्लाय केला, तर समजा तो 1 सेकंड घेतो जंक्शन J2 ला फॉरवर्ड बायस करायला. कळलं? 2 व्होल्टला तो घेतोय 1 सेकंड. मग मी समजा इथे 4 व्होल्ट अप्लाय केला, VG समजा मी 4 व्होल्ट अप्लाय केला, तर तो किती घेईल? कमी पिरियड घेईल का जास्त पिरियड घेईल? येस, लेस. less. Very good. Less periods if it is taking, then my device will turn on faster one or slower one? Yes, Faster. faster. Very good. That's the same logic. Here we want to apply in triggering circuit. See, in triggering circuit, as my VG is going to be greater, my turn on time to be lesser. सो जितका VG मी वाढवेल तितका मी टर्न ऑन टाइम डिले जो आहे तो कमी करते. हे लॉजिक आहे. आणि तो कसा व्हॅरी करणार मी? तर VGच्या मॅग्निट्यूडने व्हॅरी करणार. मग VGचा मॅग्निट्यूड कोण व्हॅरी करणार? तर हा व्हेरिएबल रेझिस्टन्स व्हेरी करणार. म्हणून याला म्हणतात रेझिस्टन्स सर्किट. पण याचा ड्रॉबॅक काय आहे? तर हा मला फायरिंग अँगल जो आहे तो मला फक्त 0 to 90 डिग्री मध्येच कंट्रोल करता येतो. 90 डिग्रीच्या वरती कंट्रोल करता येत नाही. ओके. आता फायरिंग अँगल वगैरे काय प्रकार आहे हा माहित असेल असं तुम्हाला, असं मी अपेक्षित करते. जर माहित नसेल तर थोडं फक्त वाचून घ्या पाहिजे तर, आणि मग आपण पुढच्या वेळेला बघू की काय आहे फायरिंग अँगल, कसा असतो, काय असतो. ओके. जसं आर सर्किट आहे तसंच आरसी सर्किट आहे. आता आरसी सर्किट मध्ये आपण कपॅसिटर लावलाय. Because of capacitor, what I'm going to have the option, I can have the firing angle alpha from 0 degree to 180 degree. म्हणजे फुल सायकल, हाफ सायकल मी वापरते. मी फायरिंग अँगल 0 पासून 180 डिग्री पर्यंत व्हॅरी करू शकते. पण तेच मी आर सर्किट मध्ये नाही करत. आर सर्किट मध्ये मला फक्त 0 to 90 डिग्री इतकंच फ्लेक्झिबिलिटी मिळते. आरसी सर्किट मध्ये मात्र मला 0 to 180 डिग्री फुल रेंज मिळते. आणि थर्ड सर्किट आहे युजेटी सर्किट. युजेटी सर्किट मध्ये मला डायरेक्टली पल्सच मिळतात. ह्या आहेत पल्स, त्याला म्हणतात फायरिंग पल्स. ओके. तर हे 3 सर्किट आहेत ज्या 3 सर्किटला आपण एससीआर ला फायर करण्यासाठी वापरतो. कळलं सगळ्यांना? ओके. तर ह्याच्या बेसवर आता आपण नेक्स्ट सेशनला बघू. ओके. आणि ही जी लिंक आहे ती लिंक मी तुम्हाला चॅटबॉक्स मध्ये देते. ती सगळ्यांनी फक्त आताच्या सेशन 1चा फीडबॅक द्यायला वापरा. फक्त सगळ्यांनी एक्झिट होण्याआधी मात्र हा फीडबॅक भरा, म्हणजे तुम्हाला मला अटेंडन्स मिळेल की माझं सेशन प्रेझेंट होतं. तर मी चॅटबॉक्स मध्ये ती लिंक दिली आहे सगळ्यांना. एवढे फक्त त्या लिंकवर जा, तुमची अटेंडन्स पण द्या आणि तुमचा फीडबॅक द्या. फीडबॅक तुम्ही जेन्युइन द्या. खरोखर सेशन आवडलं तर आवडलं म्हणा. तुम्हाला काय अजून नवीन काय पाहिजे असेल असं सांगा. यू कॅन सजेस्ट मी द वे यू वॉन्ट मॉडिफिकेशन इन माय क्लास. Okay, so we will see the second session. Now you tell me what will be your option. Are you comfortable in the afternoon session or we can take it in the next day? Last yes, your reply is important for me. Give me your reply. काय करायचं? अरे बोला. Or give me at least the answer in chat box. Yes. Am I audible?
then give me your reply, please, Snehal. You can give your reply in chat box, or you can directly me. Afternoon session, if you are not interested, I will not take. Okay, then we will see the session on next Saturday. I think next Saturday will be comfortable for all. Am I correct? Fine, no? Next Saturday, fine for all? Okay, dear. Okay, Snehal. So everybody, bye. Enjoy your day. Okay, I hope you all enjoyed my session very well. Okay, so I'll see you next time also. So, who attended my session? Rajesh, then Govin, then yes, Vaishnavi, Snehal, Ankita, Kalyani, Govin, Rajesh. Fine. Okay. So I hope you all have enjoyed the session. Okay. Bye. Bye for everyone.